میرے دوستو، جو چیزیں انسان کو باقی مخلوقات سے شرف اور فضیلت دیتی ہیں نا، ان میں ایک چیز زبان ہے۔ یعنی بہت بڑا ہوتا ہے ہاتھی، بہت بڑی جسامت ہوتی ہے، بہت اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن اپنی بات نہیں کسی سے کہہ سکتا، اپنا درد نہیں بیان کر سکتا، دل میں کیا ہے کہہ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت جانوروں کو آپ دیکھیں گے، ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ کئی جانوروں کی آنکھوں میں آنسو تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو زبان عطا فرمائی ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اپنی زبان و بیان کے اثر سے بڑے بڑے مجموعوں پہ سختہ طاری کر دیتا ہے۔ اس کی گفتگو کا جادو جب چلتا ہے تو دل موہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زبان کا بڑا بیجا، بڑا بے موقع اور بعض اوقات بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت کا ہی وقار قائم نہیں رہتا۔ بہت زیادہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، سوسائٹی میں ان کی گفتگو کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا، یار اسے تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ اور پھر یہ زبان کا غلط استعمال بندے کو لے کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بات کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے، کہتے کہتے بعض اوقات ایسا جملہ کہتے ہو، حضور فرماتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ناپ تول کے، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کے بعد بولنا چاہیے۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی حضور نے بیان فرمایا۔ کریم فرمانے لگے بعضوں کا تم بات کرتے کرتے اتنا خوبصورت جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا۔ تو کرنا کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہیں لوگوں سے۔ زبان سے جب بھی فکرہ نکالیں خوبصورت نکالیں، جملہ جب بھی ترتیب دیں اچھا ترتیب دیں، باتیں اچھی کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم بالکل عام سی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور ہماری بات دل جوڑ بھی دیتی ہے۔ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جب گفتگو کریں تو عمدہ کریں، خوبصورت کریں۔ میں اکثر دوستوں کو بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہنا پڑتا ہے محفل میں بیٹھ جائیں، رک جائیں یا ذرا تھوڑی دیر بعض چیز کو دیکھیں۔ آپ یقین کریں وہ جو سمجھانے کے لیے بھی جملے کہتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی دل پہ بوجھ بنتے ہیں کہ یار کسی کو برا نہ لگا ہو، کسی کے دل پہ بوجھ نہ بناؤ۔ لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو زبان نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ اس کا درست استعمال کریں، اور تیسرا یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، اور ذکر کا اثر بھی ہے۔ آپ کوئی بھی ذکر کریں گے اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی زیادہ توجہ چاہیے نا مجھے۔ جب میں محفلوں میں جاتا ہوں نا تو ہر طرف کیمرے چلتے ہیں، تو پھر میرا دل کبھی کبھی یوں کرتا ہے، آپ پیار سے ہی چلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں 2-4 ویڈیو ہی بھیج دیتا آرام سے، کیونکہ ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے تو پھر بیچ میں کیمرہ کر لیا ہے۔
तो बेहतर ये था कि 2-4 वीडियो भेजते तो उसी पे गुजारा कर लेते। वो कई दफ़ा दोस्त बहुत इसरार करते हैं, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, तो बात तो आपसे करने आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आपको देखने आए हैं। सोचा ये था कि मच बाल इश्क दा सेकांगे ते एक दूजे नू वेखांगे, लेकिन वो फिर वीडियो, फिर कैमरे, फिर दुनिया है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचलते हैं आलात। बहरहाल 2-4 बातें हैं, ज़रूर समाअत कीजिए, तवज्जो दीजिए। बातों का असर होता है, गुफ्तगू की तासीर होती है। आप किसी दोस्त को हौसला दे के तो देखें, वो परेशान है, आप कहें कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं, इंशाल्लाह सुकून से सो जाएगा। आप उसे कहें यार जहां तू उलझ गया है ना, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है 2-4 रातों की नींद और उसकी डिस्टर्ब हो जाए। बातों का असर होता है, बल्कि दूसरों पे क्या, हम पर भी हमारी बातों का असर होता है। आपने कभी गौर किया है कि अपना दुख बाज़-औक़ात हम किसी को सुनाने लगते हैं तो बात करने से पहले खुद रोना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी बात हम पर ही असर कर रही है। अभी हमने की नहीं, शुरू नहीं की, लेकिन वो बात जो हमारा दुख है वो हम पर ही असर कर रहा है। आप कोई हंसने वाली बात किसी को सुनाने लगे, बाज़-औक़ात कोई मजाक दिल लगी की बात कोई करने लगता है, तो बात सुनाने से पहले खुद लोटपोट होने लग जाता है, हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है, अभी सुनाने लगा है। तो इन दोनों चीज़ों से आप समझ गए कि हमारी बातों का सिर्फ मुआशरे पर ही असर नहीं होता, हम पर भी असर होता है। तो आखिर करें क्या, जाएं किधर, क्या बात करें? तो भाई इसका एक ही हल है, अपनी बात करो ही ना, जब भी करो मदीने वाले महबूब की करो। आला हज़रत फरमाते जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। हर वक्त हुजूर का जिक्र करो, हर वक्त। भाई इन बच्चों को जरा कोई मोहब्बत से समझा दे, पीछे प्यार से, डांटना नहीं, कोई मोहब्बत से समझा दे, करीब चला जाए रोक दे। आप मेरी तरफ देखें बाकी हजरात, अल्लाह ताला ने वैसे हुजूर के जिक्र पाक को किसी का मोहताज नहीं किया। रब फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इस जिक्र को अल्लाह ने बुलंदियां दे दी, और कितनी दी हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जिब्रील, ये जो रब फरमाता है कि हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, तो इसका माना क्या है? तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जहां महबूब मेरा जिक्र होगा वहां आपका भी जिक्र किया जाए। तो बहुत बुलंद है हुजूर का जिक्र पाक। कितनी किताबें हुजूर के फ़ज़ाइल पर, खसाइल पर, शुमाइल पर, कमालात पर, सीरत पर, अखलाक पर, मुजज़ात पर आपको मिलेंगे। हर घड़ी हर लम्हा महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। अजानों में, नमाजों में, तिलावतों में हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं। लेकिन हम जब हुजूर का जिक्र करते हैं ना, तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हम ही को होता है। हम बातें बड़ी करते हैं, वैसे ये स्टेज पे ही है, कोई मौलवी साहब को बोलने दे तो, वरना आप जिसके पास भी बैठ जाए वो खतीब ही है। बड़ी बातें, बड़ी दास्तानें, बड़ी बातें, मैं वहां गया तो मैं बताता हूं, तो मुझे खबर है, तो मेरे पास अंदर की खबर है, अल्लाह जानता है। मैं तो बहुत सारी जगहों पे बैठता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं, अमेरिका की हुकूमत भी इस बंदे से मशवरा लेके बनती। इतना उसे पता है, सारी खबरें, सारे तज्जिए, सारी रिपोर्टिंग रखता है। बड़ी बातें करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम मदीने वाले महबूब की बातें याद करें, हम हुजूर की अहादीस याद करें, सीरत के रोशन वाक़यात हमें याद हों, अखलाक हसना नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमें अज़बर हो,
ہمیں حضور علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، کھانے پینے سونے جاگنے پہننے کے انداز یاد، ہم خود بھی عمل کریں اور ہماری نسل تک بھی وہ آگے منتقل ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہماری باتیں اپنی نہ رہیں، بس جب بھی بات کریں مدینے والے محبوب کی بات کریں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں فلانے کا ذکر اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرتا ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہی وجہ ہونا کہ کوئی ہمارا کرتا ہے تو ہم نے بھی اس کا کرنا ہے، تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے کیا ہے۔ اور آپ کبھی دیکھیں نا فاضل بریلوی کے جملے، تو ان جملوں میں چاشنی اور رس کتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ آپ بھی عادت بنائیے نبی پاک کے ذکر کی، عادت بنائیے۔ اور دوسرا، لوگ کہتے ہیں جس سے محبت ہونا بندہ اس کا بڑا ذکر کرتا ہے، بلکہ گھما پھرا کے نہ بات اسی پہ لے آتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچے سے بھی آپ کو پیار ہو جائے نا تو بلا وجہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں آج میں گھر گیا نا تو اس نے مجھ سے یہ کہا، آج میں اٹھنے لگا تو وہ میرے پیچھے بھاگا اور میں تو چھپ کے نکلا ہوں۔ یہ بات کوئی، یہ سارے گھروں میں ہی ماں باپ چھپ کے نکلتے ہیں بچوں سے باہر جاتے وقت، لیکن یہ پتہ ہے بتا کیوں رہا ہے؟ پیار بڑا ہے بچے سے۔ یہ گھر سے آ تو گیا ہے، نکل تو آیا ہے، پر اس کی محبت اس کے سینے میں اور دل میں موجود ہے۔ باہر سے کوئی پھول پسند آ گیا، کھلونا پسند آ گیا، لے جاتا ہے۔ بیٹے کو بیٹی کو دوں گا، پیار ہے نا اس سے، اسی کے گرد اس کی ساری توجہات گھومتی ہیں۔ بس آپ بات سمجھ گئے، جن کو مدینے والے محبوب سے پیار ہو جائے نا وہ بھی ہر وقت حضور کی بات کرتے، بہانے بناتے ہیں، بہانے۔ مکان نیا لیا ہے تو میلاد کرا لو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میلاد کرا لو، میں عمرے پہ حج پہ جانے لگا ہوں تو حضور کے ذکر کی محفل کرا لو۔ میلاد میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں اور ربیع ثانی میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں، جمادی الاولیٰ میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر یار کرے، بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر محبوب کرے، بس کوئی ایسا عنوان ہاتھ آئے کہ نبی پاک کی نعت کا نغمہ چھڑے اور غلام سنے۔ یہ ذوق پیدا کرو یار، ادھر ادھر کی ویڈیو نہ دیکھا کرو، دل سخت ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کرو، انسان کا ذہن آوارہ خیالی کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی موبائل کھولو مدینے والے کی بات سنو، حضور کی نعت سنو، نبی پاک کا تذکرہ سنو، حضور کے فضائل، کمالات، شمائل، خصائل سنو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا دل کتنا نور نالا نور ہو رہا۔ اور پھر کبھی کبھی اس لیے بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر ضروری بڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس کا ذکر، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں پر مجھے لگتا ہے آپ نے ڈبل کیا ہے۔ آپ تو ہاں نہ ہی نہیں کرتے سرے سے۔ اور بھائی بعضوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانے کا ذکر بڑا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھاتا ہوں۔ شادی کے خرچے سارے ابا جی کر رہے ہیں اور باراتی سارا خاندان ہے، پر ذکر دولہے کا ہی ہونا ہے۔ ہاں، پوچھنا کیا ہے شادی کس کی ہے، دولہا کون ہے، ذکر چونکہ دولہا وہ ہے نا، تو اب پوری شادی میں اگر دولہے کا ذکر ہی نہ ہو، بلکہ شادی والے دن تو لوگ اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ میں دولہے کا بھائی ہوں، چونکہ آج اس کا ذکر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دولہے کا ذکر تو صرف شادی والے دن ضروری ہے نا، لیکن کائنات کے دولہے کا ذکر ہر وقت ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ ذکر نہ کرو گے، یہ ذکر نہ کرو گے تو خود محسوس کرو گے کہ کمی واقع ہو گئی۔ دلیل دیتا ہوں، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دینی ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔
پیدا ہوتے ہی ذکر شروع ہو گیا. اس کا ختنہ, اس کا عقیقہ, اس کے بال اتروانا سب مدینے والے کی سنت ہے. تو ذکر تو شروع ہو گیا. آپ نے شادی کی تو نکاح کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب کی. ولیمہ کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب. تو آپ کی تو زندگی کی ہر ادا, ہر ضرورت محتاج ہے اس بات کی کہ آپ جو کام بھی کریں پہلے مدینے والے محبوب کا ذکر کریں. آپ غور کریں کہ اس پر حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, اس پر کیا ارشادات دیے ہیں, یہاں کیا سمجھایا ہے, اس عنوان پر کیا احکامات ہیں. یہ آپ کریں گے تو ذکر مصطفیٰ ہوگا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ اگر کہہ دوں تو, ہلکے دوست گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں نا تو تھوڑا گھورتے بھی ہیں مجھے, تو اس لیے پوچھتا ہوں. گرمی زیادہ ہے نا, حوث کا ماحول ہو جاتا ہے ان دنوں میں. ہمیں یاد آتا ہے دین, پر وہ فوتگی والے دن یاد آتا ہے, شادی والے دن یاد نہیں آتا. مجھ سے ناراض نہ ہونا, میں اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے بیٹے کی شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. مسجد میں سارے دیندار ہوتے ہیں, محفل والے دن سارے ٹوپی پہن کے وضو کر کے آتے. پتہ چلے گا جب تو بیٹے اور بیٹی کا بیاہ کرے گا, پھر پتہ چلتا ہے تو کتنا دیندار ہے. اس دن سمجھ آتی ہے کہ تو حضور کا کتنا ذکر کرتا ہے. آج نہیں تجھے نعت یاد آئی؟ اللہ رسول دکھوں کے وقت یاد آتے ہیں بس. فوتگی ہوگی تو نعت پڑھ لو, کول پہ نعت پڑھ لو, 10ویں پہ نعت پڑھ لو, اور مہندی والے دن یہ 10 منٹ کے لیے اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ کر کے دیکھ, اسے فوتگی کی دعوت دے اور شادی کی نہ دے, کر کے دیکھ, تجھے پتہ چلتا ہے تعلق کتنی دیر چلتا ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, او میرے دوستو, یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رکھی ہے کہ جس رب نے ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں, جس نے اولاد دی, جس نے جوان پرورش کرنے میں ساری رحمتیں نازل فرمائی, جس کے فضل سے رشتہ ملا, جس کی عطا سے خوشیاں ملی, شادی کے دن اسی رب کو بھول گئے ہو, اسی نبی کو معاذ اللہ بھول گئے ہو. خدا را, کچھ غور کا مقام ہے, کچھ سمجھنے کا مقام کہ کس سمت ہم نکل گئے. تو ہر وقت حضور کا ذکر کریں, یہ ذکر ضروری ہے. ہر وقت ذکر کریں, یہ ذکر ضروری ہے. ہاں, ایک دو بات آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا, ایک دو بات صرف یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے. یہ ذکر عام اذکار کی طرح, یہ جو ہم نعت خانوں کو ادب سکھاتے ہیں نا, نقیبوں سے بھی گزارش کرتے ہیں. آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہے نا, ابھی میلاد کی محفلیں آئیں گی تو علمان والفیض اللہ ماشاء اللہ, بعض اوقات اسٹیج پہ وہ ہو رہا ہوتا ہے جو سمجھ سے بالاتار ہے. میں نے کچھ دوستوں سے کہا مغرب کے بعد محفل رکھ لو, کہنے بندے ہی نہیں ہوندے. میں کہتے آ کے تکو تو صحیح, دیواراں تے بھی چڑھے نے, پتہ نہیں تسی کہڑے بندیاں دی گل کردے ہو. سنی بندے تو سیانے بڑے. مجھے دوست بتا رہے تھے کہ بڑی دیر دے آ گئے جے, تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد نہیں آتے. یہ حضور کا ذکر ہے, یہ جب چھڑے گا غلام تب آیا کریں گے. اور بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم نے سستی دکھائی ہے جتنی دکھائی ہے, قوم نے کسی جگہ جواب دینے میں, محبت کا اظہار کرنے میں کوئی سستی نہیں دکھائی. عام دام برسر مطلب یہ عام اذکار کی طرح ذکر نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے دوستوں غور کرو, اسٹیج پہ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں, نقابت ہو رہی ہے تو آپ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر آ جاتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جب تک ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک سارے سبحان اللہ نہیں کہیں گے, جب تک فلاں نہیں ہوگا تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. ایسا نہ کر میرے بھائی, تو تھوڑے ہاتھ باندھ, ہو سکے تو آنکھیں بند کر, اور تو نعت نہ, قوم بے شک سامنے بیٹھی ہے پر کوشش کر, میں قوم کو نہیں سنا رہا, میں تو مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر تیرے لیے انعامات اخروی ہوں گے وہ سنبھالے نہیں جائیں, کرم ایسا ہوگا کہ سنبھالا نہیں جائے.
संभाला नहीं जाए। मेरे अजीज, याद रखना है आपने और भूलना नहीं, ये बड़ा अदब वाला और महव होके करने वाला जिक्र है। नबी पाक का जिक्र महव हो जाए आप, नहीं आपको खुद भी सुरूर आने लगे, आपको लज्जत आने लगे, आप खुद महसूस करें कि मेरा दिल पूरी तरह कर रहा है कि मैं अपने नबी के तज़किरे करूं। कुछ बातें बंदा आम सी भी कर लेता है और कुछ बातों के लिए ना एहतमाम करना चाहिए। किसी हदीस में नहीं आया, कहीं नहीं फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि जब तुमने मेरी हदीस लिखनी है तो पहले 2 रकते नमाज पढ़नी है, वुजू करना है, गुस्ल करना है, कपड़े बदलने हैं, खुशबू लगानी है, कहीं आया नहीं। पर इमाम बुखारी ने जब भी कोई हदीस लिखी है ना, पहले गुस्ल किया है, खुशबू लगाई है, कपड़े बदले हैं, 2 रकते नमाज पढ़ी है। ये आप बात को समझें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ एहतराम होता है, कुछ उनकी लज्जत बात नहीं होती, वो खास कैफ हासिल करना बड़ा ही जरूरी है। मैंने कहा किसी जगह नहीं हुक्म आया कि नबी पाक की हदीस बयान करें तो पहले मिंबर होना चाहिए, पहले दस्तार और जुब्बा होना चाहिए। लेकिन इमाम मालिक का हाल ये था कि कोई शख्स बाहर से आता ना, कोई साइल, कोई मसला पूछने, तो इमाम साहब फरमाते इससे पूछो कि फिका का मसला पूछना है कि हदीस सुननी है। वो कहता फिका का मसला तो वुजू करते बता देते, लेकिन अगर वो कहता ना हुजूर की हदीस सुननी है तो पहले इमाम साहब गुस्ल करते और सुनो ना यार, फिर इमामा बांधते, फिर खुशबू लगाते। बंदा चाहे एक सामने बैठा होता, इमाम साहब मिंबर पे बैठते, यानी हुजूर की बात करनी है ना तो मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। इसका खास अदब है इस जिक्र का, वो अदब नहीं कभी भी भूलना और फिर महव हो जाना है, खो जाना है जिक्र पाक में। चाहे हदीस आपने पहले भी सुनी हो, जब भी कोई सुनाए उसकी लज्जत लिया करें। बात पहले भी शायद आपके कानों से कई दफा टकराई हो, लेकिन जब जब जिक्र रसूल आए उसकी कैफियत से सरशार हो जाया करें। बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, जब भी हुजूर का जिक्र करो ना तो आपकी तबीयत और कैफियत बदलनी चाहिए। बहरहाल मेरे तजर्बात बड़े बदले हैं जिंदगी में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं कटवाई, अल्लाह का फजल है, शुरू से रखी हुई है, मुझे कभी खत भी नहीं कराना पड़ा, एक दिन भी एक टाइम भी ऐसा नहीं आया। लेकिन दाढ़ी पगड़ी की बड़ी शान है, पर दाढ़ी पगड़ी वालों का सिर्फ कब्जा नहीं, मैंने पैंट शर्ट पहनने वाला और क्लीन शेव भी हुजूर की याद में रोता देखा है। हाँ, ये मैंने जवानों को पूरा प्यार करते देखा है अपने महबूब से। सुन्नत पे अमल करना चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कोई ये दावा ना करे कि मोहब्बत फलाने की पाबंद हो गई है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, जहां मर्जी जाके जगह बना लेती है, जहां मर्जी जाके डेरा लगा लेती। तो महव हो के जिक्र रसूल करना है। जब भी सरकार का तज़किरा करना है, आपके जज्बात अनोखे हो, उसमें लज्जत हो, उसमें कैफ हो। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे गए ना बयान करने के लिए, तो पहले तो वो इंतज़ाम करने वाले का इंतज़ाम ही ठीक नहीं था। फिर ये कि इतने बड़े आलिम को बुला लिया, वक्त निकाल के आए और 10 लोग सामने बिठा दिए। तो शागिर्द आपके नाराज हो गए बाद में मेज़बान से, कहने लगे कमाल आदमी, इतने बड़े बुजुर्ग को बुला लिया, बेचारे बुढ़ापे में सफ़र करके आए और तुमने ये कि 10 लोग बिठा लिए। हजरत को बाद में पता चला तो नाराज हुए और फरमाने लगे मुझे तो जिक्र रसूल का मौका मिला था, मुझे तो अपने हबीब की बात करने का मौका मुयस्सर आया था, तो मुझे मौका बना के दिया, मैं तो उसका मशकूर हूं जिसने ये किया। लेकिन यहां दाम बरसरे मतलब अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मक्का मुकरमा में ना ब्रेकिंग न्यूज चल गई थी कि हजरत सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। पाकिस्तान में तो हर खबर ही ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, अब तो वो मतलब कोई बात रही नहीं, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। और इतना बड़ा झूठ ऊपर लिखा होता है, अंदर से निकलता कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं निकलता। और बड़ी बड़ी अजीब हरकत लोग करते हैं शोहरत पाने के लिए और वीडियो चलाने के लिए। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। अर्ज ये कर रहा था कि बड़ी अहम खबर फैल गई कि जनाब अबू बकर मुसलमान हो गए। इतना बड़ा ताजर, इतना सियाना बंदा, ताजर तो कभी नुकसान का सौदा ही नहीं करते। तो हजरत सिद्दीक अकबर के ना कुछ दोस्तों ने फैसला किया कि हम जाके तस्दीक करके आए कि वाकई जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। टाइम वैसे अजान का हो गया है, तो चंद मिनट ऊपर ले लूँ आपके। वैसे जिन्ने तुसी बंदे बोले हो मैं इन्ने टाइम उत्ते लांगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं 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 नहीं, नहीं समझ आ गई गल दी। जमहूरी मुल्क है, मैं समझ गया हूँ जितने लोगों का इरादा था ना, ऐसे था अब सबका इरादा, लेकिन बाज़-औक़ात कुछ दोस्त हैं ना जी, वो मसरूफ़ बड़े हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। तो 2-4 मिनट इंशाअल्लाह, मुझे पता है आपकी 9 बजे जमात है, मैं बस बात को जल्दी समेट देता हूँ। देखो, वो जो आपके दोस्त थे ना करीबी, वो पता करने गए कि वाकई जनाब सिद्दीक अकबर मुसलमान हो गए। जाहिर है वो ताजर थे तो उनके दोस्त भी तो ताजर ही होंगे ना। बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े लोग गए पता करने कि वाकईतन वो कौन थे। पता करने जाने वाले हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत उस्मान गनी। मेरी तरफ देखो यार, प्यारे बेटे बैठ जाओ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये 2-4 और उठ गए ना तो फिर इंशाअल्लाह हमारी कौम एक दूसरे की पैरवी करने की बड़ी शौकीन है, फिर मसला और तरफ निकल जाएगा। थोड़ी तवज्जो कर लें आप। ये सारे तस्दीक करने गए कि पता करें वाकई मुसलमान हो गए। जाके पूछा हजरत सिद्दीक अकबर से, आप मुसलमान हो गए? तो बड़ा सादा सा जवाब था, हाँ कर देते या माज़अल्लाह ना कर देते। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, ये इतनी सादी सी बात नहीं जो तुम्हें ऐसे ही बता दूं। हुजूर का जिक्र पूछने आए हो मुसलमान, बैठो तुम्हें बताता हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने इस शौक से हुजूर का जिक्र किया, कभी नबी पाक के अखलाक की बात, कभी हुजूर के दीन की बात, कभी लाई हुई किताब की बात, कभी गरीबों के हुकूक की बात, कभी महबूब की दुआओं की बात। उन्होंने इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र पाक किया कि वो जो सिर्फ पता करने आए थे ना कि आप मुसलमान तो नहीं हो गए, वो सारे कहने लगे हमें भी ले जाए, हमने भी कलमा पढ़ना है। तो भाई इतनी महफिल जिक्र पाक की करते हैं, इसका असर तो होना चाहिए। हमारा जब तक अपना वलवला वो नहीं होगा बात करते वक्त, उस ज़ौक़ से, शौक से, तवानाई से हम बात नहीं करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जब भी हदीस की बात होने लगे, सरकार की बात होने लगे, कि चुप कर जाए भाई सारे, अब जो बात होने लगी है ये सुननी बड़ी जरूरी है। ये आप अपने घरों में, अपने माहौल में ये बात पैदा करें। आप यकीन करें, आपको महसूस होगा कि हमारी नई नस्ल दीन का असर कबूल करने में और ताजा हो गई है और इनके नजरियात पुख्ता हो रहे हैं। और फिर हुजूर का जिक्र ऐसे नहीं करना जैसे रूटीन में सारे जिक्र होते हैं। ये उन्वान थोड़ा अलग सा है, ये मौजू थोड़ा खुशबूदार है, इसके लिए कस्तूरी की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए ना कोई धुला हुआ लहजा होना चाहिए, जैसे इमाम अहमद रजा बरेलवी का है, जैसे पीर मेहरे अली शाह गोलड़वी का है, जैसा लहजा ख्वाजा गुलाम फरीद का है। ये धुला हुआ, उजला, बावुजू लहजा, खूबसूरत अंदाज, यानी बात हो तो मानी और आसार हो, उसमें लज्जात हो, कैफियत हो। हम ना आजकल बहसें बड़ी करते हैं और मुझे कभी कभी लगता है कि हमने समझ लिया दीन दुनिया में सिर्फ बहस करने आया है, सारा दिन बहस ही करनी है, अमल कब करना है। वो एक दोस्त मुझसे कहने लगे, जी बहस बड़ी होती है, कुछ साबित हो जाएगा तो अमल भी कर लेंगे। मैंने कहा सच बोलना साबित है, कभी झूठ ना बोलना। रिस्क हलाल खाने में किसी का इख्तलाफ, हराम की तरफ कभी नजर नहीं करनी। कभी किसी ने कहा तो नहीं ना कि किसी गरीब का हक दबा देना चाहिए, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं। मैंने कहा खुदा के बंदे, दीन तो सारा वाज़े है, आप अमल नहीं करना चाहते तो बहाने बना रहे हैं। अमल नहीं करना चाहते तो आप कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। हुजूर का जिक्र पाक तवानाई चाहता है, आप
اس کے اندر اس قدر زیادہ آداب اور حسن پیدا کریں کہ وہ جدھر جدھر جائے نور پیدا کرتا چلا جائے. ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلانا بندہ نا بات بڑی بنا کے کرتا ہے. حضور کی بات کرنی اس طرح چاہیے. فلانا اس میں بڑی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، وہ تو کمال کر دیتا ہے. نہیں جی بات سادی سادی بھی ہوتی ہے، ہاں جی ہوتی ہے، لیکن جب حضور کی بات ہو تو پھر حسن